धानेरा डेढ़ा गांव में बड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य धाम का रास्ता हुआ साफ। डेढ़ा गांव से जौरा सोलंकी की रिपोर्ट। अतिक्रमण हटते ही खुलेगा विकास का दरवाजा। धानेरा तहसील के डेढ़ा गांव में आज बड़ा प्रशासनिक एक्शन। वर्षों से रुके सरकारी स्वास्थ्य धाम के निर्माण का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। गांव में स्वास्थ्य धाम के लिए स्वीकृत जमीन पर लंबे समय से गैर कानूनी अतिक्रमण था। यही वजह थी कि सरकारी दवाखाना शुरू नहीं हो पा रहा था और गांव वालों को बीमार मरीजों को दूर धानेरा ले जाना पड़ता था। इस समस्या से परेशान ग्रामीणों ने एकजुट होकर सरपंच को लिखित में आवेदन दिया और अतिक्रमण हटाने की मांग की। ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेते हुए आज धानेरा टीडीओ, पुलिस बल और प्रशासन की टीम गांव पहुंची। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाना शुरू किया। कई वर्षों से काबिज दुकानें और मकानों को तोड़ा गया। अतिक्रमण धारकों को 4-4 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर प्रशासन को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि दबंग प्रवृत्ति वालों के कारण पहले कोई आवाज नहीं उठा पाता था, लेकिन नए सरपंच के समर्थन और गांव की एकजुटता से आज यह बड़ा कदम उठाया गया। अब जमीन पूरी तरह खाली हो चुकी है और डेरा गांव में सरकारी स्वास्थ्य धाम बनने का रास्ता साफ हो गया है। गांव और आसपास के लोगों को अब जल्द ही बेहतर इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद है। આપણી બાપી મળે કે નહીં મળતું? મળે છે. મારા બાપ અમે એમ दबोण है आपको गांव दबोण कर बैठो मु हाथ जोड़ो के मारा बापरा गुना घर मत तोड़ो मत तोड़ो मत तोड़ो अमन मत नेना छोकरा मत रोवड़ाओ भले मारी दुकान तोड़ी हमें दवाखाना माटे तैयार है हमें गांव भेगा पण मारा दोना घर मत तोड़ो हमें हाथ जोड़ीने साइड नहीं कहूं के मारा दोना घर मत तोड़ो मारा बाप दादा बनावे ले અમારે રેવા માટે કોઈ સગવડ નથી આજ બજારી હાડ ગરીબ વસ્તી અમે ખડે રહે છે એમ તો બીજું તમે શું કહે क्या करो हमें तो एक का हाथ खराब है सरकार में जमीन दी मोरे मन रेवा दे तो करता नहीं सरकार में सौ दाती जमीन खराब होते तो मोरे परोठे जीवन में भाग है वो जमीन थी ढाबन की रहे मोरा भाग में करिए पर मन देता नहीं तोरे जमीन वाले शू संबंध था ए मारा काका कूटे काका कूटे काको पण गोआ मारी काको आ मारे बे भाई है आई मो होतरो मारा काका ने मो होतरो है सेठ से मारा पाए मन पण ना हेठा से मारा पाए रे मन इतनी मारे बे भाईरो खतरो मार बारो मोरे इतनी पूरो खतरो धरे आवा तो मोरे पूरो पीछो करे सरपंच ने मारवा उड़े बाते भेड़ा थाने के मार समिति दबण वाला हां दबण वाला सरकार ने सरपंच ने मारवा जोड़े पड़ी पेटी भी पे जमीन ऊपर पड़ी है तो मन भाग नहीं देता मार काका कूटे ने कोई नहीं देता અત્યારે સરપંચની જે દબાણ લટાયું એ કેવું લાગ્યું તમને બધું સાચું જ છે આવળે ખૂબ આવળે મન નકરી નહીં દેતા એમ બધું સાચું જ છે સાહેબ હકીકતમાં હે આવળે જોતો એલે ખાય મન નકી થાય દુશ્મની થાય ઓકે પંચાયતની જમીન હતી એને માટે આ પાડ્યું છે એને માટે અમારે દવાખાનું બનાવવું છે એમ માગ્યું છે એ જગ્યાએ કરવું છે ગામ લીધાથી જીવાભાઈ અમારે પંચાયતની જગ્યા ગામતળની હતી
અને આ લોકો ખુલ્લી કરતા નહોતા. અમે વારંવાર એમને હાથાજોડી કરી, વિનંતી કરી, પણ કોઈ હિસાબે ખુલ્લું કરતા નહોતા. એટલે અમને સરકારશ્રીના આદેશથી, પોલીસ સ્ટાફથી અમે આ જગ્યા ખુલ્લી કરાવી અને અમારે ત્યાં દવાખાનું બનાવવાનું છે, આરોગ્ય કેન્દ્ર, અને ખૂબ ગામની સંપત્તિ છે. ગામ ડેડાથી જોરાભાઈ રોમ. જમીન હટાવી તો એ તો તનકો અતિ ખરાબ હતો અને હટાવી. હવે અમારી જમીન હજી આ વાળામાં બાકી બરાબર, એ અમારે સરકારી સિવિલમાં આપવી એ જરૂરી છે બરાબર. એ સરકાર માઈ બાપે છૂટી કરે કેમ ભાઈ ગોમભાઈ. પછી આ લોકોએ મને મારીને અપંગ કર્યો, મારી હાલત બગાડી. અને જોઈ લો હું આજ ખાટલામાં પડ્યો હું. હવે આ લોકો મારી 21 વીઘે જમીન દેતા નથી. અને હવે મારે કેને કેવું જાય ને કહો, હું ખાટલામાં પડ્યો, મારે ઊભું થવાની હાલત નથી, હું અપંગ માણસ ભાઈ કહેતો બરાબર. હવે એ લોકો માથા ભારી, છતાં પણ મેં એમને કીધું કે પ્રતાપ ધના તું સમજી જા અને મહેરબાની કરીને જે મારો હિસ્સો એવો તો મને આલી ગઈ. તારો બાપને મારો બાપ બે ભાઈ હતા, ધનામોહન ને કસ્તુરમોહન બે ભાઈ હતા. તો અડધો હિસ્સો મારો, અડધો હિસ્સો એનો હોય. તો સાહેબ અમે બોર ભેગો કરાયો તો 4 વારા એનું આવે, 4 વારા મારું આવે, અને અડધી જમીન એની, અડધી જમીન મારી બરાબર. તો એની મેં હાથ જોડીને વિનંતી કરી પ્રતાપ ધનાની કે ભાઈ મારો હિસ્સો તો થોડી જઈને મને આલી જાય. મને કે જે તારા બાપનો કાયદો હોય ને તો કોર્ટ સુધી પહોંચી અને જે તારાથી મને વકરી લીધી, બાકી અમે તને નહીં હાલા એટલે નહીં હાલા. આ વાત. નમસ્તે સાહેબ. જે આ જમીને દબાણ હટાવે એ સરકારી જ છે, ગામ તળિયાની છે. અને અમે ખૂબ જાજી કે દવાખાનું સરકારી બીજું કોઈ બી થાય તો પણ સારું હોય. અને જે બીજી છે એ પણ અમારો પ્લોટ બાકી છે, એમાં પણ મારે મેડિકલ કરાવવાની જ છે સરકારને દેવું દવાખાના માટે. અને અમોને ખતરો પાકો છે, મારો પૂરો મારવારો ભો છે. તમને કેનો ખતરો છે? આ પ્રભાભાઈના છોકરા છે હાથ રમેશ રાય 6, એક ગણેશ દવે પતા અસળાનો છોકરો. કેવો ખતરો તમને? મારવાનો કે હવે તું મારવાની ધમકી આલે કે નરસાન મારી નાખશે, ગમે એ ભેગો થશે એટલે તને પટાવીશ દે. ગામમાં કેટલા વર્ષે આવ્યા? કેટલા વર્ષથી રહો? ગામમાં હું 10 વર્ષે આવ્યો. 10 વર્ષે પાસે તમે ગામની બહાર હતા પહેલા આવ્યો તો મને એક વાર વરે લગાડ્યું હતું, ખૂબ મારે તો 108માં મને ભરતી કર્યો હતો. એટલે ગામ છોડીને તમે જતા રહ્યા? ગામ છોડીને જતા રહ્યા. અને અત્યારે હમણાં મારી બેનને 4. બરોબર. અત્યારે તમે સરપંચને બધા ગામના સાથે આવ્યા છો? ગામ હાથે પોલીસની સેફટી સરપંચે કરી ત્યારે આવ્યા, નગર આપવું અમારે હારે નહીં. તમારું નામ શું? નરેશભાઈ ગુડાભાઈ માંથી. આજે દબાણનો જે પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે એ અમારા આરોગ્ય કેન્દ્ર માટે વારંવાર ગ્રામજનોની રજૂઆત હતી. અમારે અગાઉ પણ 3 આરોગ્ય કેન્દ્ર પાસ થયેલા છે. જે એક પહેલાં હતું એ નાપુર ગઢ જયેલું છે, 2 રદ થયેલા છે. આજ એ પ્રોસેસમાં પાસ થયેલું છે, છતાં પણ જગ્યાની અછતથી એ પણ કામ રૂકેલું છે. એટલે ગ્રામજનોએ 2 થી 3 વાર પંચાયતમાં અરજી કરી, ઉપર પણ અરજી કરી છે દબાણ હટાવવા માટે. એટલે એ જગ્યા અનુકૂળ પડે અને આરોગ્ય કેન્દ્ર બને. પ્રાથમિક શાળાને સામે છે એટલે ધ્યાનમાં લઈ અને ગ્રામજનોનો સહયોગ અને ગ્રામજનોનો સાથ સહકારથી એમની માંગ હોવાથી સરપંચને અરજી કરીને આ દબાણ હટાવવાની માંગ હતી. દબાણ હટાવી એ જગ્યા વિકાસના કામો થાય એ મારો ઉદ્દેશ્ય છે. સરકારશ્રીને વિનંતી કરું છું કે અમારો આરોગ્ય કેન્દ્ર જલ્દીથી જલ્દી થાય, સારવાર મળે. અને આ કબજો જે છૂટો કર્યો, આ ફરીથી માથાભારી તત્વો છે એ લોકો હુમલો કરશે અને દારૂ ફી બેફામ એ પ્રાથમિક શાળાને સામે ખૂબ તુફાન પણ કરે છે અને એ કેટલાય લોકોને માર્યા પણ છે. એના ભાઈવાળા પરિવાર પણ અહીંયા બેઠા છે. આજે 20 વર્ષે ગામમાં આવ્યા છે, એના ડર કેટલો ભય છે. એના ભાઈ પણ સુરક્ષિત નથી, એની જમીન મિલકત છોડીને ગયા છે, એ પણ અહીંયા હાજર છે. એટલે દુઃખની વાત એ કહેવાય, આ સક્ષમ સરકાર હોવા છતાં જો બેફાન માફિયા આવી રીતે દારૂ પીને જો હુમલા કરતા હોય તો ખૂબ દુઃખ કહેવાય. એટલે હું સરકારને પણ માંગ કરું છું કે અમારી આ દબાણ હટાવ્યું એમાં અમને સહયોગ કરે, સપોર્ટ કરે, આરોગ્ય કેન્દ્ર જલ્દીથી જલ્દી થાય એ હું ઉદ્દેશ્યથી આપને માંગ કરું છું. અને દબાણ હટાવ્યું કેટલી વાત ગામજનોએ સમજાવ્યા, અમે સમજાવ્યા, પણ એ માણસો માન્યા નહીં. એમની તાનાશાહી સામે આખરે નિર્ણય લેવો પડ્યો અને અમને સપોર્ટ તાલુકાથી માંડીને સરકારશ્રીનો સપોર્ટ રહ્યો. પોલીસ બંધુ સાથે જે આ કાર્યક્રમ કરવા આવ્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. સરકારશ્રીનો ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું. અમને વિકાસમાં સપોર્ટ કરે. અમારે વિકાસ ડેડામાં થયો નથી અને હવે તે વિકાસ કરવો છે, ગામની માંગ છે એટલે હું માંગ કરું છું. મારું નામ મહેન્દ્રસિંહ રાજપૂત.